बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा लग्या सी 6.5 महीने इंसाफ की मंग लैके। मोर्चा डिकटेटर जथेदार मंड नाल कैप्टन सरकार ने कुछ वादे किए जिहड़े अजे तक पूरे नहीं होए। कैप्टन सरकार नूं चाहीदा बरगाड़ी बेअदबी कांड दा ते बाइबल गोली कांड दा पूरा इंसाफ किया जाए। जिन्ने भी दोषी आ वो कटहरे च होने चाहिए आ। बादलों की ते अज उन्हां दे हसर की आ, कंधां च वजदे फिरदे, अज पैरां थल्लों सियासी जमीन निकल गई आ। कैप्टन सरकार भी जेकर इस मसले ते राजनीति करू तो हसर बादलों वाला होगा। इस करके कैप्टन सरकार नूं चाहीदा जो उन्होंने वादे भी किए सी कि मैं पूरा इंसाफ करूँगा, दोषी सलाखां पिछे होणगे। हुण तक की जिन्नी जांच हुई है SIT ने की है उस तो कितनी कुछ संतुष्टि मिली है? लगता आने वाले समय के इंसाफ मिलूगा? जांच पहला अणपछाती पुलिस पछाणी गई, अफसर पछाणे गए, फिर IG DGP तक जिहड़ा जांच चलेगी। हुण गां जिहड़े राजनीतिक लोग सी इहदे विच समय दे हाकम उन्हां नूं कदों जांच दा हिस्सा बनाया जाना, ये भी असीं उਡੀक रहे हैं। इंसाफ होना चाहिए। कैप्टन सरकार ने 1 महीने च कहा सीगा कि असीं दोषी कटहरे पिछे खड़े कर ਦਾਂ जेल ਦੀਆਂ सलाखां पिछे, पर असीं समझदे हुण तक कैप्टन सरकार ਦੀ भी ਢਿੱਲੀ कार्रवाई है कि उन्हें 3.5 पौने 4 साल ला ਦਿੱਤੇ आ। जथेदार मंड कोलों लै सकदे कि उन्हां नूं पंथ कोलों, जथेबंदियां कोलों, संगतां कोलों क्यों डर लगदा, वो तड़के ही मत्था टेक के क्यों गए आ। कि ਜਿਹੜੇ बिल नूं वो कहंदे आ कि सरकार लोकां दे भले ਲਈ आ, किसानां दे भले ਲਈ आ, विच आके एक्सप्लेन करो भी किद्दां भले ਲਈ आ। जेकर किसान मनते नहीं है कि इस गल नूं साडा भला वा, तो फिर केंद्र सरकार नूं बिल वापस ले लेने चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी उपरंत इंसाफ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 2 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एक गुरजीत सिंह सरावां ते किशन भगवान सिंह है जिहड़े बाइबल खुर्द, उन्हां दी जान चली जाती है। अज जिहड़े उन्हां दे शहीदी समागम है जिहड़े अज बाइबल कलां दे गुरुद्वारा साहिब दे विच इत्थे जिहड़े चल रहे है, जिथे संत महापुरुष इत्थे पहुँचे है। जेकर गल कर लईए ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ भी ਜਿਹੜਾ सवेरे आए है इत्थे वो ਜਿਹੜਾ मत्था टेक के वापस चले गए है। तो होर भी जेकर गल कर लईए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल वो भी इत्थे अज पहुँचे है, उन्होंने भी गलबात करने की कोशिश करांगे। प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल अज बाइबल कलां च पहुँचे है, गलबात करते उन्होंने। दादूवाल जी अज तुसीं शहीदी समागम विच पहुँचे हो, की कहना? देखो बरगाड़ी इंसाफ मोर्चा लग्या सी 6.5 महीने इंसाफ की मंग लैके। मोर्चा डिकटेटर जथेदार मंड नाल कैप्टन सरकार ने कुछ वादे किए जिहड़े अजे तक पूरे नहीं होए। कैप्टन सरकार नूं चाहीदा बरगाड़ी बेअदबी कांड दा ते बाइबल गोली कांड दा पूरा इंसाफ किया जाए। जिन्ने भी दोषी आ वो कटहरे च होने चाहिए आ, नहीं तो जिन्हां ने भी इस मसले ते राजनीति की, जे बादलों की ते अज उन्हां दे हसर की आ, कंधां च वजदे फिरदे, अज पैरां थल्लों सियासी जमीन निकल गई आ। कैप्टन सरकार भी जेकर इस मसले ते राजनीति करू तो हसर बादलों वाला होगा। इस करके कैप्टन सरकार नूं चाहीदा जो उन्होंने वादे भी किए सी कि मैं पूरा इंसाफ करूँगा, दोषी सलाखां पिछे होणगे। तो इस करके जे जांच उन्हां दी IG उमरा नंगल तो बाद हुण DGP सैनी तक गई, वो नामजद किया, तो गां DGP सैनी नूं किन्हां ने हुक्म किया सी? वो उप मुख मंत्री दा सी, मुख मंत्री दा हुक्म सी, वो भी जांच दे घेरे च आउणे चाहीदे आ ते जेल दीयां सलाखां पिछे सारे ही दोषी जाने चाहिए आ। हुण तक की जिन्नी जांच हुई है SIT ने की है उस तो कितनी कुछ संतुष्टि मिली है? लगता आने वाले समय के इंसाफ मिलूगा? देखो देरी हो रही है पर संतुष्टि है इस गल की कि जांच अगे वध रही है। हौली हौली जिहड़ा जांच है पर देरी जरूर हो रही है। जदों पुलिस अफसरां नाल सरकार नाल गल करदे वो कहंदे असीं बड़ी बरीकी नाल जांच कर रहे हैं, वो अपना जिहड़ा हैगा व्यू दिंदे आ। पर साडी जिहड़ी पंथ दी कौम दी मंग आ कि सानूं इहदा पूरा इंसाफ चाहीदा ते जल्दी चाहीदा। संगतां इस गल तो संतुष्ट है कि जांच पहला अणपछाती पुलिस पछाणी गई, अफसर पछाणे गए, फिर IG DGP तक जिहड़ा जांच चलेगी। हुण गां जिहड़े राजनीतिक लोग सी इहदे विच समय दे हाकम उन्हां नूं कदों जांच दा हिस्सा बनाया जाना, ये भी असीं उਡੀक रहे हैं। इंसाफ होना चाहिए। दादूवाल सर, कांग्रेस की सरकार बन तो पहला कांग्रेस ने एक वादा किया सीगा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जिहड़ी बेअदबी हुई है उन्हां दे दोषियां नूं, गोली कांड वाले दोषियां नूं पहले हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंसाफ दवाया जाएगा, पर तो हुण 4 साल का समा लंघ चुका है। कि लगता कांग्रेस सरकार की कितने ना कितने अनगहली रही है? बिल्कुल इहदे विच बहुत पा दिता। कैप्टन सरकार ने 1 महीने च कहा सीगा कि असीं दोषी कटहरे पिछे खड़े कर ਦਾਂ जेल ਦੀਆਂ सलाखां पिछे, पर असीं समझदे हुण तक कैप्टन सरकार की भी ढिੱਲੀ कार्रवाई है कि उन्हें 3.5 पौने 4 साल ला ਦਿੱਤੇ आ। साल का समा ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਆ। जेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह इस साल ਦੇ ਵਿੱਚ इंसाफ दे ਜਾਂਦਾ
ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਹਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਕੋਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ, ਕੌਮ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 6.5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਥਾਨਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇਗਾ ਕੀ? ਕਿਸਾਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਚਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆ, ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲੇ ਲਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਊ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਬਾਦਲ ਗਏ ਉਸੇ ਰਾਹ ਕੈਪਟਨ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ SIT ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਰਮਾਣਾ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।